प्रदीप कुमार दे घरे किस तरीके इस वेले उन्होंने परिवार सोग दे विच डुबिया होया है। उत्थे मौजूद ने मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। राजीव, इस वेले प्रदीप कुमार दे घर दे बाहर दी तस्वीर की है? जाहिर तौर ते सोग दे विच परिवार डुबिया होना है, परिवार दी मंग की है और कहा की जा रहा है लोगों के वलों? राजीव दा रुख करते हैं। राजीव मेरे नाल मौजूद ने। राजीव, की कुछ इस वेले चल रहा है और इस वेले कार्रवाई जिहड़ी हैगी है वो की जा रही है? जी बिल्कुल गगन, जिथों तक परिवार का सवाल है तो परिवार इस वेले सदमे दे विच है। दूसरे पासे डेरे दे नाल जुड़िया होया परिवार है। डेरे दे नाल संबंधित जिहड़े आगू ने वो भी परिवार दे नाल दुख साझा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हुण डेरे की अगली की रणनीति रहेगी, क्योंकि सीधे तौर पर पहला तो परिवार वालों इंसाफ की ही मांग की जा रही है। पर इस विचाले मैं एक अहम तस्वीर जरूर साझी करना चाहूँगा कि आखिरकार जिहड़ी प्रदीप कुमार दे घर तो उन्हां दी दुकान दी दूरी किन्नी और किन्ना रस्ता तय करके हर रोज़ वो अपने घर तो दुकान ते जांदे सी। तां इह उन्हां दा घर है। बिल्कुल दुकान दे जेहड़े इस वेले तुसीं देखो कि जिहड़े उन्हां दे रिश्तेदार ने या उन्हां दे जेकर डेरे दे नाल जुड़े प्रेमी ने तां ओह दुख साझा करन दे लई पहुंच रहे ने। तां हुण मैं इत्थों जो है तस्वीर दे राहीं समझाउण दी कोशिश करदा कि यह जिहड़ी गली है बिल्कुल सामने रोड दे नाल जुड़दी है और इत्थों कुछ ही मीटर की दूरी ते वो दुकान है। तो हुण मैं उस पासे लिजा के समझाउण दी कोशिश करदा कि किस तरीके दे नाल इस थां दी रेकी की गई होएगी, क्योंकि जिहड़े 3 गनमैन उन्हां नूं दित्ते गए ने सरकार वल्लों। तां इह भी दस्सिया जा रहा है कि जिस वेले गोली दी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, गोलीबारी की गई, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग जिहड़ी आ वो सीसीटीवी तस्वीरां दे विच साफ तौर ते देखी जा सकदी है। जिथे सामने कुछ लोग खड़े नजर आ रहे ने, ये वो सड़क है जिस दे दूसरे पासे प्रदीप कुमार दी जिहड़ी डेयरी है। तां डेयरी तो घर की दूरी जिहड़ी है बहुत ज्यादा नहीं है। तां ये वो रोड है जिथे आम तौर ते काफ़ी जिहड़ी आवाजाही है वो हर रोज़ नज़र आउंदी। तां इत्थों तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो जिथे इस वेले कुछ लोग जिहड़े ने वो नज़र आ रहे हैं। तां इस ते बिल्कुल परले पासे जिहड़ी है वो दुकान है। तो जेकर असी इस सड़क नूं क्रॉस करके उत्थे पहुंचते हैं जिथे कुछ मीडिया के इस वेले कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, कुछ पुलिस मुलाजम नज़र आ रहे हैं, तो ये वो थां है जिथे उस पूरी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो इस वेले प्रदीप कुमार के जिहड़े परिवारक मैंबर ने वो भी इत्थे खड़े नज़र आ रहे हैं। तो इत्थे वो टेंट हाउस है जो हरे रंग का एक वड्डा शटर नज़र आ रहा। तो इत्थे टेंट हाउस के जिहड़े मालिक ने वो दस्सिया जा रहा कि अखबार पढ़ रहे सी और उन्हां दे भी गोली लगी है। तो ये वो दरवाज़ा लक्कड़ का जिसका सवेर तो असी तस्वीरां दे विच जिक्र कर रहे हैं कि फायरिंग तुसीं ये देखो कि वो सामने जिहड़ी दुकान है तो जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज है उस मुताबिक सारे जिहड़े हमलावर ने वो उस पासे नूं भजदे नज़र आ रहे हैं। पर इस दरवाजे के उपर जेकर फायर लगन की जेकर तस्वीर के राही समझण की कोशिश करिए तो इस तो ये पता लग रहा कि दोवें पासे, हालांकि सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है एक साइड दी ही सामने आई है, पर दोवें पासों फायर जो है वो किया गया सी, क्योंकि दुकान दे अगले पासे जिथे जिस पासों मैं आया तो उस पासे जिहड़ा शख्स बैठा होया सी साबका MC दस्सिया जा रहा, तो उन्हां दे भी गोली लगती है। तो दुकान दे बिल्कुल जेकर मैं कैमरामैन नूं कहूँगा जिथे इस वेले मैं मौजूद हाँ, तो इस पासे नूं जेकर तुसीं समझो तो असी उस साइड तो आए हैं। उस साइड ते प्रदीप कुमार का घर है, उस गली तो निकल के ये वो रस्ता है। तो प्रदीप कुमार अपनी दुकान ते इस थां ते पहुंचे सी जिथे कि जिहड़े हमलावर ने वो पहुंचते हैं। उन्हां दा जिहड़ा मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस वालों कब्जे दे विच लैके उसकी भी जांच की जा रही कि वो मोटरसाइकिल किस दे नां ते सी, कि वो चोरी दा सी या कित्थों उन्हां वल्लों खोया गया सी। तो दूसरा होर उन्हां दे कोल किहड़ा व्हीकल सी, किहड़ा वाहन सी, क्योंकि एक मोटरसाइकिल ते या 2 मोटरसाइकिलों ते 5 या 6 बंदे नहीं आ सकते। तो यही वो दुकान है जिथे पूरी इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो एक बार मैं फिर जेकर इत्थों असी इस पासे नूं जाइए, जदों इत्थे फायरिंग का इंसीडेंट जिहड़ा वो वापर जांदा है तो उस तो बाद दी जिहड़ी तस्वीर की सीसीटीवी कैमरे दे विच नज़र नहीं आ रही। तो वो दुकान है और जिन्नी भी सीसीटीवी फुटेज है वो इत्थों पिछले पासे दी। तो इत्थे जिथे एक पुलिस की गड्डी नज़र आ रही है, ठीक कुछ जिहड़े टेबल पे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इत्थे ही दस्सिया जा रहा कि एक शख्स अखबार पढ़ रहा सी, जदों उस वल्लों गोली की आवाज़ उन्हां नूं सुनाई दित्ती तो उन्होंने कुछ बोलण की कोशिश की, यानी कि इन्हां लोकां नूं रोकण की कोशिश की, तो उन्हां दे उपर भी जो है फायर
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੁੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੇਟ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਤੜਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIRs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਤੋਂ 6 ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ADGP ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਸੇਫ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਦੋਂ ਕਸੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ।